मकसद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तो साबित बदरियान जिक्र के फलान के बदरियो दे हदीस दरावड़ो जिक्र दा दे चदे दाखी च मिक़दाद इब्न आमर अल-किंदी बदरियो बस मिक़दाद इब्न आमर अल-किंदी दे बदरियो बस नूर वाक़बा जान ल जिक्र की गया बखफल जान ल जिक्र शी अबू आसिम द इमाम बुखारी उस्ताद दे जिक्र के रिवायत इब्न जुरैजना अगद ज़ूरीना ब्या इमाम ज़ूरी द अता इब्न यजीदना वगद जिक्र के दो उबैदुल्लाह इब्न अदीना उबैदुल्लाह जिक्र के द मिक़दाद इब्न अल-अस्वद सहाबीना ठीक शुआ ब्यावी हा इशारा शुआ तहवील सनद था इमाम बुखारी रहमुल्लाह था दा हदीस बले तरीके में रसेदल दे संगा दे अबू आसिम पर दे उस्ताद इसहाक दे इब्न जुरैज पर दे उस्ताद याकूब इब्न इब्राहिम ने साथ दे दजूरी पर दे उस्ताद हदसना इब्न अखी इब्न शिहाब दे द्वीम रिवाज की दजूरी पर दे दजूरी रुआर दे आन अम्ही दे दखपलतर जूरी न जिक्र कई मखी अता इब्न यजीद अल-लैसी दाग मरकज द सनद दे चदीद है कि द्वार उस्ताजान सनद यौजे शो और मखने सनद चूंकि आला दे आई वजदा वचाई की श्री पाए की फासला कम अदा पाए के रावियान कम दी हर अगर रिवायत की पाए के रावियान कमी न सनद आला हिसाबी की न गोरा जूरी पूरी सूस उस्ताजानु अबू आसिम और इब्न जुरैज बस फदीम रिवायत की इसहाक यौ याकूब दुआ और इब्न शाब जूरी रुआर द्री ब्या अनामी जूरी मख की सनद की दजूरी और इमाम बुखारी पर में के वास्ते द्वदी और पदेम की द्वेम के वास्ते द्रीदी तो तेरे पार अवल मख के जिक्र का चाहे के वास्ते अकल वे और अकल वास्ते दलालत के पस उलूवी सनद बांधे अखबरनी अता इब्न यजीद अल-लैसी उस मख के रिवायत की अता इब्न यजीद दे दलतम अता इब्न यजीद दे तो गोए की दाम मरकज सनद शो दीज के द्वारा उस्ताजान जम शु अता इब्न यजीद अल-लैसी सुम्मल जुंदाई अन्ना उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न al-खियार उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न al-खियार अखबरू खबर करो दी अता अन्नल मिक़दाद इब्न आमर अल-किंदी दा मिक़दाद चिज़वे दामरी किंदी दे काना हलीफन ले बनी ज़ुहरा दे मुआहदा का उनके द बनु ज़ुहरा सरो अली पिजन कना मुआहिद द बनी ज़ुहरा वकान मिमन शहीद बदर मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दग मिक़दाद आगा बुजुर्गान सहाबों न दे चादर शो ग़ज़वे बदर ता नबी अलैहि सलाम तो मरगिरतिया की सुभान अल्लाह गल मुक गई सोनिया गल मुक गई इमाम बुखारी अखपल मसला खलास अकड़ा वो नशवी का नशर आलमा सीवी चन्नल मिक़दाद कान बदरिया खलास अकबर दा मिक़दाद खबर और की चाहत उबैदुल्लाह था अन्नो क़ाल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी अलैहि सलाम तवीलू क्या मिक़दाद हर ऐता खबर रा कमाते एदल्ला नबी हासिल दाद मौलाना साहिबा तवज्जो करना वाक़े दादा देवी जो कसर मिलाव शुमा और जंगीदू आखिर दास दागी दमान लाश गुस्सा गुजार रवा जो दमा लाश गुस्सो ब्या चमाता मौका मिलाव शुआ लागत दियो निशात दमान पटश माँ वह जब वो निशात अकेला माँ बचुआद अगर माशुमाल जान बे माना द उन्हें पर दाल बानी बचको
الله پیغمبر دار آتا ہوا کہ زما وصف برابر شوی او ما وجلوی نو سو حکم یو زکا جدی دغی وقی کلمہ مویل اسلمت للہ مویلو نبی علیہ السلام فرمایا چې تعالی دې داسې سړي د وجلو اجازت نه توجه ہے بيد الله پیغمبر علی خدمان الله سم غس کړو په ارث چې دي چې لاس دم نه غس کې ارث وکړو چې اسلمت لله وی دا مسلمان شو لہذا کې چرتا او بیا وجلوي نو ته ګناګار ولی اسلام سبب دا عصمت دم دے او کفر سبب دا اباحت دم دے نو ہر کافر مبیح الدم دے ہر مسلمان معصوم الدم دے نبی علیہ السلامی مقدادا کہ چرتا مقدادا خبر دادا کہ چرتا تا دا سڑے وحلوے پس تغید اسلام نا نستا حکم بدیاغی قبل الاسلامو او دغی حکم با پشان دستا بعد الاسلام تو دی پوش پی رورا ستا حکم با پشان دغی قبل الاسلام او دغی حکم با پشان دستا بعد الاسلام مانا تو پست اسلام نا معصومت دمی واغا قبل الاسلام مباح الدم نو کتاغا وجلوی جو تب مباح الدم کر دیتا دے اس دا مباح الدم اباحت دم بانی بیا علماء باس کی چاہے یا ہو قصاصت یا ہو قصاصت کہ مسلمان رسول یو مسلمان لگی بل مسلمان لولی کو قصاص دیں یا استحلال کو صورت کشی چتا دری قتل حلال گن قتل حلال گن اسے کافر کی حاصل دا شو دو خبری شو طالب جانا یو دا سی او سڑے کریمہ ہوئی نو شرع ظاهر ګوري ته په دانو چې د عثمان ځان بچکاو د اسلام معتبر نه دی بس شرع ظاهر ګوري چې اوسري لا اله الا الله محمد رسول الله متبارک تسنوای هغه پوښتنه چې خیانت خیانت صادر شوی دی بیا غو بتاینه تل کوتا کول الباس کول بیا غو به څه مطلب نشته لیکن چې دا غیر صدور خیانت نشوي او ته نشي قتل بس قال ارایتا خبر راکجی ان لقیت رجل من الكفار کہ چر زما مخامخ والی شی ملاقات شی مخامخ شم یو سړي سره د کفارنا وقتلنا بیا خپل منځ کې موږ جنگیږو فضرب احدا یدی بالسيف بیا دی وی یو دل لاسونه زمانه پتور سرا فقطها لاسان کټ کی ثم لازا مني لازمنی بنوخه ثم لازا یلوزنا دے پنا لازا دایسان پنا کدمانا بشجرتن پډال دیو بوټي سرا لازا پنا حاصلولا مني زمانہ بشجرتن په دال د اونې سرا اون چاپی رکید او ګرځید یعنی اون ځان بیرانه بچکاو فقال وی اسلمت لله ما اسلام راو الله رضا دی پارا اس دی اقتلوه یا رسول الله بعدن قالها عايز وجلشم اید الله پیغمبر علیہ السلام پس اغینا قالها چغیدا اسلمت لله ویلو نبی علیہ السلام لا تقتله نمی وجنتی نشی وجلے فقال یا رسول الله اید الله نبی انه قطع احدا یدیا دیکھو غس کړی دی یو د لاسونو زمانہ دیکھو یو لاسم را غس کړی دی نبی علیہ السلام ثم قال ذلك بعد ما قطعها بیا ویلی وا کلمه توحید پس هغه چې زما لاس کټ کړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی لا تقتله می وجنا ولی فان قتلته پس کہ تو وجنے آغا فإنه بمنزلتک دے پر شاند مرتبی استادے قبل ان تقتله مخکد دینا چتے وجنے سمانا چتا دے نو وجلے نو دے استا پا منزلہ کیو منزلہ سشوا مانا تا مسلمان نو تیم مسلمان نو تا معصوم الدم بوجد ایمان
دیو معصوم الدم شه پوجدا ایمان سره وانک اور اے مرګریا مقداد او ته چې بمنزلته تبشی په درجه دي قبل ان یقولا کلمته مخکې دې چې ویلو هغه کلمه قال چې ویلو ما چې دی کله کلمه نو ویلې مخکې د وینا د کلمې نه دې سوکو مباح الدم کافر جو تب مباح الدم شي التشبیه فقط اباحه الدم او په عصمت دم کې دا معنا دا چې ته وجد ایمان معصوم الدم وي یہ او دې وجد کفر مباح الدم کله دې کلمه ویلا نو دې معصوم الدم شو اوس کې چرته د کلمې نه بعد دې وਹੀ مطلب مباح الدم شي لکه دې چې د کلمې نه مخکې مباح الدم ټیک شو اوس دې حاشیه پسې مزه چې کوم څلور خبرې کړې دي یا خدا شو بل دوی دا وی چې دا تشبیه چې کومه ده وسکه دا په جواز د قتل کې دا استحلالا ځکه دې خو مسلمان دي دې مباح الدم څنګه شو یاره چې دې په استحلال سره وځي جالالو ګن دې کافر شو مقداد کافر شو ماذ الله چې دا قتل حرام ته حلال وي سره کافرګي لکه چې کافر دی ونه دا خبره خوند نه کوي اباحت دم کی تشبیه خدا ته معصوم الدم پوج د کلمې وي ته مباح الدم پوج د کفر دې چې کلمه ویلا نو دې معصوم الدم شو اوس کې چرته دې له وجنه نو ته مباح الدم شي پوج د قتل سره قصاص دا ټول کې څه خو چلو طالب جان بس دا حدیث تامه خوی لکنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم بدر نبی صاحب پرز د غزوه بدر ویلو من ينظروا ما صنع ابو جال سوق دې چوغوري څه حال د ابو جال دې دا حدیث بیان په دې الفاظو تیر شوی دی فانطلق ابن مسعود عبد الله بن مسعود لار فوجده وی مند وی کته د ابو جال قد ضربوا ابناء افراء چې قریب المرگ کړو وهلو دې زامنو د افراء حتا بردا تر دې چې ابو جال مرګ ته نږدې شوی او بس امام بخاری ابناء افراء بدرین اخلاص دا د مسله ثابت کړه فقال عبد الله بن مسعود ورته انت ابا جال انت ابا جال تابا جالی دا ته چې کم پروت مردار په دی وینو کې لټ پته تابا جالی نغی آو قال ابن علیوی ابن علیہ قال سلیمان هكذا قال انس دقس انس روایت کړي چې ابا جهل دیبن مخکې تیر شوی چې دا ابو جهل ویلو کې ابا جهل ویلو قال انت ابا جهل قال هل فوق رجل نو دی ابو جهل هل فوق رجل قتلتموه دمانه وی ندی هل استفهامیا آیا ندی زیات یو سړینا چې تاسو وجلوي مانس فخر کوي خو یو سړی مو وجل دي مړه اشدام ذکر کړی چې زه تاسو وجلم نو یو سړی مړ کما زمانور مرګری مشته چې تاسو نه په بدلی واخلي آیا استفهام انکاری حال فوق رجلن آیا اشتدی لوی داغه سړینا چې تاسو وجه معنا سردار د مکی تاسو وجه دمر لوی سړی وجه چې دینه لوی سړی بل نشته قال سليمان او قال قتلوا قوم يداوي حال فوق رجل قتلوا قومه نشته برا د دې سړینا چې قوم وجه ابو جان برابر سوق نشته لوی سړی قال رايوي وقال ابو مجلس قال ابو جالوي فلو غير اكار قتلني قالو تمنا يدي کاش چې
چې غیر د ذمہداران نه زوجلې اکار ذمہدار ته وي معنا افسوس دې رااله مرخ یا روي خدار الله افسوس دې چې د ذمہدار د لازمدارانو د لاس وجل شوما ځکه چې ابناء افرا دا انصاریو انصار خو د زمکو مالکانو ذمہدارانو په درد را دي دادې چې د ذمہدارانو د لاس مړ شوما پریشان وجلې د یو قوم نه د قوم د لاس کې بل قوم سره وجني وجل شنو دا سم مسله نیوي چلو سان دي مقصد د ایراد د حدیث د امام بخاری په دې مقام کې داخل چې عویم ابن ساعدہ اور مان ابن عدی کان بدریان خلاص وی ابن عباس حدیث بیانی د عمر سے ابن لما توفی النبی صلی الله علیه وسلم عمر وی رضی الله عنه هر کله وفات کړ شو پیغمبر علیہ السلام قلت لابی بکر ما ابو بکر صدیق ته انطلق بنا الى اخواننا من الانصار رازا چلار شو من دوارا بوزا منگلا رازا چلار شو من اخبرون انصاریانو سخا ولقینا منهم رجلان صالحان ملاوشل منتد انصارنا دو کسان چه دیر زیاد نیکانو داسی دو کسان نیکان شهدا بدرن تغیب بدر تا حاضر شو بس دے پورے حدیثو شو اس دیوی فحدثتو عروت ابن الزبیر ابن عباس سے فرمائے چما دا روایت ذکر کر عروہ ابن زبیر تا ٹھیک شو یا عبید اللہ ابن عبداللہ وی ما دا روایت بیان کر عروہ ابن زبیر تا چما تکو عبداللہ ابن عباس دا سویلو چ ابو بکر عمر انصار سخت لل او بیا د انصار دو نیکان صالحان بدریان ورته ملاو شل وقالا عمر راتوی هما اگر رجلان صالحان سوکو ویم ابن ساعدہ ومان ابن عدی اصلار شوا ابن عباس سے وی چماتا عمر سے وی چمنگا ابو بکر سے بمنگ روانو انصار علاقے تکلو لار کې متدو نیکان صالحان ملاو شو بدریان دا روایت ابن عباس سے نقل کو حضرت عروہ سے بھی جماعت پتہ لګیدلې دا هغه څوک دي دا اویم او مان دي چلو آسان دي ګور مولانا صاحب محمد ابن فضیل د اسماعیل نا ذکر کیا غد قیس نا چوي کانا طاء البدریین ووظیفه سالانه د بدرینو عطابن پوشي وظیفه سالانه وظیفه سالانه پیجنې د کال خرچ لکه د مدرس تنخواه چي یا لکه بعض مدارسو کې طالبان ته وظایف ورکړي 2000 روپے میاشم طالبان لورکې د دوره حدیث او کنه او کتابونه مولور کې پندونه ولته تاسو هغه خیر مارانو څخه نه ځخال ورته 2000 روپے میاش خوراکونه باکری وخه حلال او بهر حال وی خو صحیح کنا بدرین صحابه کرام چې وری ته سالانه 5000 روپے عطیه وظیفه د بیت المال نه فی کست ورکول کېدل کان عطاء البدرین و وظیفه د بدرین سالانه
خمسة آلاف 5,000 وقال عمر او کله عمر دور خلافت راغی ولا افضلنهم على من بعدهم او زب خامخ زیاتوما سالانه خرچه دودي هغه چا چې کوم دوی نرستو راځي بدرین نرستو مرتبه کې چې سم سوره صحابه دي نو د هغه په نسبت د دوی له زیات وظیفه ورکوم چې مال خدای مال راکړي او ازواج مطهراتو کې یو ته 12,000 روپے وظیفه سالانه مقرر شوی 12,000 روپے سالانه یعنی 2 روپے میاشت 2 روپے میاشت رسکی خدای وخت 2 روپے هم کار کو کنه سمې پیسې سو ما په خپل یو کالی تنخواه باندې لکه بیا یو له 12 کالی په تنخواه کړه مدرسي کړه او 10 روپے کال باندې ما تدریس کړه 70 روپے په 70 روپے کې ډیر کار کې دایو کې دا دوړو پورې نو دا په 10 روپے اوس دوړو پورې چې کوم دنو 800 روپے کوشمارانه سیوا 1 روپے سلور نه باندې مونږ به سیر غوخه غوسته دلته او چې کوم دنو 300 کې 280 روپے کېلو چلو لو فضلن مراد پوچ کنا فضیلت نه تفضیل مراد زیادت د اعطاء زیادت تعطیه قربان دتانا بس ګوره علماء کرام او صلاح امت ګوره په زور وای کنه ګډایم څنګه په زور وای مدار ته په زور وای کم سے کم زما د صوت په مقابله به صوت کا وکنه ها دې حدیث کې 3 روایت دي 3 حدیث کې 3 روایت دي نو گویا کې په دې کې 3 واقعات ته اشاره ده یو واقع دا چې محمد ابن جبیر د خپل پلار جبیر نقل کړي چې ما د پیغمبر علی السلام ما خامی قرات اوریدو وای یو روایت دویم روایت په دې کې دا دی چې جبیر ابن مطعم د خپل پلار جبیر نقل کړي چې نبی علی السلام په باردا بدرینو کې ویلو چې دا مردار دي کم مشرکین هغه بدر کې چې کم مشرکین مردار شو دا مردار دي او سارای بدر په بار کې چې دا مردار دي دریم روایت ته لیس نقل کې د یحیانا نو پای کې مولانا صاحبہ هغه فتنه چې ظهور پذیر شوه په زمانی د عثمان رضی الله عنه د هغه تذکرہ کې چې پای وخت څه حالات راغلي او د دې وګوره دلته مې مناسبت بیانو د حدیث رقل مناسبت نه شو دلته یا شو وذ خیر نه پیاش كيف كان بدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمله ابتداء دوی سوا په خطوط د پیغمبر علی السلام سره او تر دې چې غیر خلقون د پیغمبر علی السلام نبوت تسلیم کړ خیر ثواب وشو بیا اوس دې کې مقصد د امام بخاری دا دی چې اسارای بدر مبارک حضرت نت نہ ہوئے نو معلومه شو چې شهداء بدر هغه اعلی شخصیات دې مقتل ذکر کړي نو فتنہ په دور د عثمان سے فتنہ په دور د یزید ابن معاویہ فتنہ په بل دور کې حمزه په دور کې چې شوی نو په دې کې بدرین صحابه رو کمیدل بیا بدر خوشی کنا اصحاب بدر کمیدل چلو گورا
حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه محمد نقل کی د خپل پلار جبیرنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما اريد ذ پیغمبر علیہ السلام نا يقرأ في المغرب بالطور کہ لسته پیغمبر اسلام په مخد په مزدما خام کې سورۃ طور دا بن شرح کتاب الصلاه کې راشي مخکې جلدی وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي او دا اوریدل زما د نبی علیہ السلام نا په مزدما خام کې سورۃ طور دا اول هغه وخت وقرا چټیکاو شو وقرا چټیکاو شو ثابت شو ایمان زما پزړه کې اول چې کله د مسلمان شوم او مسجد نبی تعالی لما ما چوکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ طور او د مقام لست از یو روایت شو وان الزهری دا روایت زهری نه ده عن محمد ابن جبیر ابن مطعم چې محمد ابن جبیر ابن مطعم وایي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی اسارا بدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو په بار د قیدیانو د بدر لو کان المطعم ابن عدی حیا اے خلقو کنن مطعم ابن عدی ژوندې وې ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا دا شفارس کړه ما سره وفارد دی اسارا بدر پنیتانو بیا شفارس کړه ما سره ماتا فی هؤلاء النتنا ودی مردارو په بارکه نتنا د نتنا بدبوئی ته وای مشرکان خو مردارا ډیران بدبوئی دي لا ترکتهم له ما بدا اسارا بدر چره د مطعم په وینا باندې مطعم تما پری خودیو ګور مولانا صاحبہ جبیر کو صحابی دے محمد تابعی دے او دې نکه مطعم د جبیر پلار مطعم دې مطعم اسلام نو قبول کړي او نبی علیہ السلام باندې دې درې لوی احسانات وای شاب درې لوی احسانات یو د احساناتو نه داو کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لار طائف ته بیان دی پاره مشرکینو د طائف چې پیغمبر اسلام وښته تر دې چې پیغمبر اسلام د خپل مبارک نو ویني روانه بدن ټول ویني دار شو آی وخت مطعم بن عدی چې دې نبی علیہ السلام له پناه ورکړي واګر چې د کافر او دې مطعم ابن عدی چې نو دغه مشهور سره د مکی مشرانو کې ته دې مخه له څوګنی شو راځي تر دې پر چې کله دې پناه ورکړه نو مشرکین وی چې تدمر لوی سره چې مستاس پناه ماتو دي نو ویني تاسو دا یو احسان په نبی علیہ السلام دیم دا چې کله مشرکین مکه د پیغمبر اسلام ته اذیت رسو دې مطعم سلور زامنو دې د مکی په سلور بوټونو کې دا د الله ماسو بوزي حرمین شریفین ته ادب او احترام سره دا بیت الله شریف چې دې مربع سلور بوټي دې جوړ دی څنګه جوړ دی سلور بوټي دې جوړ دی په یو ګټ باندې دې مطعم ابن عدی خپل ځامن ودرول مصالح چې محمد راضی مزله طواف لا نو خیال کوي چې څوک ته تکلیف نه راسي دې مسلمان شي لا درېبه خبره چې هغه معادت شي وا شاب ابي طالب کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې مشرکین ایثار کړو غالبا اتم د نبوت نه تر لسم د نبوت پورې د نبوت اتم کالو نو 7 8 9 10 سلور کالا شاب ابي طالب چې مشهور دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دلته محصور کړو بند کړو او نبی علیہ السلام سره دی بایکاټ کړو چاہے ته دې زمانه کې سوشل بایکاټ معنا لین دین ختم رشتي ورکول اغستل د دوی نه ختم نو کله چې د پیغمبر اسلام خاندان اخر تاسي ظالمانه ختمول غوښتل
معاهده لیکلې و په پاری کې مطعم ابن عدی لوی کار کړو چې دا معاهده ختم کړي او دوی آزاد کې جزیه خپل کړه ته مطعم په نبی اسلام لوی احسانات وکړي نبی اسلام وی چې سارای بدر مشرکین چې سره یره کنه هغه مطعم ژوند دی وکړه او ما ته چې دا اویا کافران خیراتی کړی ما بدای په وینا ټول یو خدای احسان او بل د مطعم زوی جبیر هغه خوشاله چې ستاپلا په ما من احسانات کوي دا دو شو دریم روایت وقال الليث ويلون عن يحيى عن سيد بن مسيب وقات الفتنه الاولى واقع شورم به فتنه په صحابو کې یعنی مقتل عثمان هغه زمانہ د قتل د عثمان رضی الله تعالی عنہ فلم تبق من اصحاب بدر احد نو پاتې کړی شوی بیا پاتې نه کړی شو اصحاب د بدر نه ایسو اصل بدر خیخه وګوره حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې کله دی په ذل حج اخری دی محاصر شو تقریبا 2 میاشتې یا سکم 2 میاشتې د عبد الله ابن زیاد یا عبد الله ابن سبایا فریق فرقه وا هغه محاصره وکړه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې هر څه بند کړو تقریبا 2 میاشتې محاصره وا لیکن عثمان رضی الله تعالی جنگ نو کړي صرف دی لپاره چې مسجد نبی بی عزتی او بے حرمتی ونشي آخر هغه شهید کړي شو هغه زمانه کې دا جنت البقیع خو مختصر غونیو نو چې ته لار شي ما سره نو خبرې کنه یاره دا جنت البقیع دې مثلا د دې پورې هغه زمانہ کې د ګیر نه چې دنه شندل د ټول صحابه ته مدفون دي نو دې ظالمانو دا عثمان صاحب شهید ک دې مقبره نه راوځنه دلته کې خو ورته چې د مسلمانانو په مقبره کوم نه خطو خو اوس لاړی نو د عثمان قبر د مقبره د بقی بالکل په وسط کې دی لکه بادشاہانو قبر دی او دا خلک سلام لذینو زی د عثمان سے قبر تا دلته ناسی بیا راځي واپس اوس بادشاہ نه دا یو زمانہ وا او تقریبا 2 شپې یا یو شپه یا هر څومره موده یو هفته پورې واتی چې مسجد نبی کې امامت سره مزنو شو فتنه وکنه جنگ جدال فلم تبقنا مراد دانه چې په دې جنگ کې صحابه د بدر شهیدان شول یوم پاتې نشه معنا دانه د معنا دین رستو بدرین نه پاتې کېدل رو وفات کېدل رو وفات کېدل نو فلم تبقي نو پاتې نه کړې شو د اصحاب د بدر یو کس پس ته فتنه دا زمانی د عثمان سره بدرین ترور چتېدل تا یو شو ثم وقات الفتنه الثانيه دا واقع شو دویمه فتنه یعنی الحره واقع د حره فلم تبقي من اصحاب الحديبيه عادا فبات نشو اصحاب د حدیبیه نه چری ایسو معنا فتنه د حره نرستو هغه بیعت الرضوان کې چې کوم صحابه شهید شو هغه رو ختم دل تر دې چې مړشلا ختم نه چې ختم شو نه رو د ختم دل شروع شو دا واقعه الحره چې کومه دا هجری 63 درش په ته کې غالبا شو حضرت معاویه رضی الله تعالی چې وفات شو نو دا دور حکومت چې کوم د یزید ته حواله شي یزید ابن معاویه ته او یزید ابن معاویه چې کومونو دی خو په شام کې زکه چې مسند اقتدار په شام کې آل مدینه علما چې صحابه کرام چې اید یزید د بیعت نه انکار وکړ یره منګه د یزید بیعت نه کو او دغه منګه سره باشي نه من نو یزید تقریبا د شام نه 27000 فوج راولېګ چې پای کې 12
12,000 شاسواران او په دې فوج باندې مسلم ابن عقبه امیر نو دې چراغه واقعۃ الحرب تذکوي په مقام د حری کې دې پړاو پیجنې لخر کې نو واقعۃ الحرب پیجنې الکه حروي هغه تور زمکه تا هغه زمکه چې پای باندې تور کانی وي او دا د مدینه منورې ته نږدې لکه دغه مدینه کې چې مسجد نبی ته نږدې هغه د حری نمونه اوس ما هغه یادګار کو کې کتل دا البته مدینه کې یو یادګار ځای دی پای کې پخوانی یادګارونه شته دي البته ما یادګار کتل نو ماته یو مرګري خوذل بالکل داسي لکه تارکول ني د تارکول په شان لا تک تور زې په دې پکې کانی هم ختی دي آیت به حرا وی حرا دا 27000 فوج دلته کې جمع شو او دې ډیر زیاتې میاته هم کړه الله پاک دې موږ معاف کړي بعضی روایت کړه چې 1000 زنانیم لکه حامل شي او بهرحال دې زیاتې وکړه په دې واقعۃ الحرہ کې تقریبا 700 صحابه کرام شهیدان شو 700 صحابه هغه فتنه ته اشاره ده ولم تبق من اصحاب الحدیبیه ادا 700 صحابه چې دا ټول انصار او مهاجرین ثم وقات الثالثه بیا واقع شو فتنه ثالثه دا فتنه ثالثه چې وا دا فتنه د ابي حمزه خارجي وا او دا په هجری 130 کې شو وا اسو چې دا فتنه ده چې حجاج کله عبد الله بن زبیر شهید کړ راي وخت دا فتنه پیدا شو د مسلمانانو په خپل مابین کې حروب او جنگونه پیدا شو او دا تقریبا 175 کې و فلم ترتفع بیا دا اوچته نشوا وللناس طباح من دا فتنه ختمه نشوا په داسې حال کې چې وللناس طباح چې ولې پاد خلقو عقل خیر مان بیا فتنه وا تر څو چې عقل او خیریت وو دا فتنه وا یا معنا وللناس طباح په دې حال کې چې د خلقو لپاره قوت اسلامي وي طباح قوت اسلامی طباح قوت عقلی معنی قوت اسلامی ختم شو دغه مسلمانان اکثر شهیدان شو او افتراق پیدا شو چې کله په قوم کې افتراق راشي نو ورسره څه چلو شي قوت ختميږي دا ګوت چې داسي وي نو قوت دی چې داسي وي نو ګوت ماتي چلو دا منصوب وخا سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ګورا ما ته وکیدا دا واقعۃ الافک رستور روان دا ډیر تفصیل سره دا واقعۃ الافک چې دا د تادی زهری ته د غنو راویانو نقل شوی دا زهری وی سمعت عروة بن زبیر یو زهری وی سمعت سعید بن مسیب دوا زهری وی سمعت علقمة بن وقاص درې زهری وی سمعت عبید الله بن عبد الله صلوش دې صلور شيوخنا زهری ما حدیث اوریدل دي حدیث عائشہ رضی الله تعالی عنها او دې حدیث عائشہ ته کوم حدیث وی چې کوم کې واقعۃ الافک دا واقعۃ الافک هغه حدیث ته وی چې کوم کې واقع د غزوه بنی مستلق دا او هغه چې حضرت عائشہ به باندې تهمت لګیدل او بیا چاله ګولو څنګه لګیدلو بیا حضرت عائشہ سو کړو چت لاړه او نبی علیہ السلام د عائشہ په منځ کې بیا سمو کلماتو آیت حدیث الافک کوي ارو سره روان دي ګور کلن حدثني کلن مان یادکا هر یو دې څلور استادانو نا
هر یو کم استادان وروا سعید القما عبید الله حدثني ما ته بیان کړی دی طائفه من الحديث یو ټوکرا د حدیث الافکنا نبی اده طائفه من الحديث یو ټوکرا د حدیث الافکنا قالت عاشوی فاقبلت انا روانو مز و ام مستح امور دا مستح قضاء حاجت پارا فاصرت ام مستح اتا وشوا ام مستح فی مرتها اے فصادر اخپل کی چې د خپل اندر راغې فقالت ندی مستح موروي تایسا مستح غرق شي مستح تباد شي مستح توجہ ہے فقلت عاشما ورته بئس ما قلت اے ام مستح ناکار خبر دوکړه تسبین رجلا شهد بدر اته کنزل کې خیری کې هغه سړی ته چې په بدر کې حاضرو فذكر حدیث الاف نو حدیث راغی دې امام بخاری دا حدیث ول راوړو اشاره دا چې مستح بدری دې حاصل داو چې مستح حصہ اغسطی وا فتومت حضرت عائشہ بھائی کی دای زمانه کې ولا زنانی د شپې قضاء حاجت ته دا باترومونو او ټایلټي میډلټي غلخانی نه جوړ شي نو بلارتونو مستحمور چوا پریشان وا بچته دا صادر چیلو بشوي دي نو خپل اندر راغل دي نو اتا وشوا چې خدای مستغفر کی زویتاوي معلومه چې دا وخت سوچو عائشہ بیا ته بدی صاحب ته کنزل خیری وکړي وته نه خبر کان چې سودی بل حدیث کې بیا چې څه چل دی دا څه چل دی او دا څه چل دی دا څه چل دی بیا حضرت عائشہ خبر شو بیا په جړا شو مخ کې دا شابت دو پان نوري ویم شابه ابن شهاب زوری حاضی مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوره دا حدیث موږ مخ کې ویل دی ښا اے طالب جانا اوس قریب زمانه کې ویل دی تا د معنا چې کله بدرین او سارای بدر په کوی کې واچول شو پیغمبر سان د کوی په غاړه ودرېد او دغه ته چې خیری کولی او دغه په توبېخ چې کوم خبره کړو هغه ته اشاره ده قال وحاسی مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم دادی هغه سفرونه د جهاد د پیغمبر علیه السلام فذكر الحديث بیا پورا حدیث بیان کړ آخر کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر علیہ السلام په داسې حال کو حالیا هو یلقیهم چې نبی علیہ السلام یو کافر په دې کوی کې ورځو بهل وجدتم ما وعد ربكم حقا یاد مکه دې سرشه نبی اسلام کفار ته آیا اومندا تاسو هغه وعده در رب تاسو چې تاسو سره کړي و د جهنم رښتینه مساوی قال نافق عبد الله قال الناس من اصحابه اوئی بعض خلق د صحابه کرامنا یا رسول الله تنادینا سنمواتن आवाज کے داس خلق تا چغمړ دي نبی علیہ السلام فرمائے مان تم بھی اسما نیتا سدیر اوریدون کی لما اقول منهم چې هغه چاله را چې تاسو هغه خبر الله چې زو ورتویم خبر اخلاص و شرور حدیث ختم سوشا فجمیع من شهد بدرن دا کلام د امام بخاری دی په دې کې د علما دو اقوال دي سو کوئی جدا کلام د موسی ابن عقبان ابن شهاب دی او صحیح قول دا دی چې فجمیع الاخر من کلام البخاری دی استاشی ذکر کړي فجمیع ذالک دا کلام د بخاری فجمیع من شهد بدر من قریش هغه ټول هغه صحابه چې حاضر شو د بدرینو نا حاضر شو بدر تا د قریشانو نا ممن ضرب له بسامه هغه بدرین شهدا
چې چا د پاره غنیمت نه برخه مقرر شوی احد و 80 رجلا 81 کسان ذو یو اتیا وکانا عروه ابن زبیر یقول عروه ابن زبیر وی قال زبیر وی قسمت سهمانهم ویشل شوی دغی برخی فکانو 100 ودو اغیصل والله عالم. حدیث کې اشکال راغی زبردست راغی اشکال راغی زبردست مخکې وی هغه بدری چې چاته برخه د غنیمت ملا شو 81 زبیر سے وی هغه سلو بل حدیث هوا شام نے عروہ خپل پلان ذکر کئی عروہ نا عن زبیر دے خپل پلان نا زبیر ضربت یوم بدرین مقرر کړشو پرز د غزوه بدر مهاجرین ته ب100 سامن سلبرخی دلتم راغ سلبرخی مخکې روایت ټوکړي کراغ سلبرخی او مخکې روایت کړه احد و 80 رجلانا چې چاله برخه ور کړي واغه اتیا کسان یو اتیا کسان. اس دی حدیث کے زبردست تعارض دے ناشنا تعارض دے اور ډیر غټ تعارض دے کدی باندې محدثین اتفاق دے چې په بدر کې قریشو نا اتیا کسان زیات نو اتیاون زیات نو او مخکې روایت کراغه 81 په بل روایت کې قول زبیر کراغه 100 بیا په قول زبیر کراغه 100. اوس بس کو بعض علما وایي چې یا خو د زبیر نپدی عدد کې ساو شوی دا یا د زبیر نه لاندې راویانو نه ساو شوی دا چې دوی سلوي اصل کې اتیا دي. یو خبره خلاص کړه یا د زبیر نه ساو شوی دا په نقل د روایت کې یا د زبیر نه لاندې افرادو کې نقل روایت کې ساو شوی دا چې سلی ویل دي اصل کې دي 280. دیم قول دادی د تطبیق چې اصل کې صحابه کرام قریشیان هغه اتیاو تیشو مولانا سیوا تو اتیا کسان دغه اصل کې سلور اتیا کسان یو قول دا تطبیق سلور اتیا کسان او په دې کې چې کوم دی درې اسونو او هر استا برخه ملاویږي ډبل الس د فرض سامان دی نو چې درې لا ضرب ورکی په 200 مشپک شو او شپک چې ملاو کی 84 سره نسو شو 90 شو نو اصل کی حصے 90 وی سلور اتیا صحابہ سلور یادری اسنا نو سلور اتیا برخه یو شوی شپک برخه نور شوی نو 90 شو کنه او دالس برخه هغه صحابو ته ورکړ شوی چې هغه بدر جنگ ته حاضر شوی نو خود نبی اسلام په سکار لیکلو لس کسان هغه دي نو مجموعه سل شو او اصل کې 84 تا برخه ملاو شوی و د بدر را قریشان 84 یا 81 یا 80 بس کله یاد شو مونږ چې واقع ذکر کولا تاسو ما په حاشیه نه ویلو چې لس کسان چې دي اپ بدر کې حاضر وو نه ونه چونکه نبی اسلام په سکار لګلو نا حکمن بدرین دي سلور اتیا قریشیان او درې ورسره اسنا هر اصلا دبل صد مجاهد ملاوي دا سلور اتیا یو شوي او شپږ برخه نور شوي نو دا 90 شوي نو 90 برخه ملاو شوي خاص هغه چالرا چې شهید بدرنو او لس برخی آغا چار ملاو شوی چې بدر کې هو حاضر شوی نو خو په حکم د بدری نو
دریم قول عمدۃ القاری ابن حجر سے نقل کر دی اگر مزیدارن دے اگر اصل کے صحابہ قریشیان شہدہ بدرن دا 80 کسان او دی 80 افراد لا دا مال غنیمت دا بدرنا اتیا سهم ملاو شوی دی او دا شل سهام چیو دا دا خمس نو غنیمت بدر ننو دا ټول کې خطول شو اتیا صحابه دی اتیا صحابه تا 80 سهام ملاو شو بیا دی 80 سهام والو تا د خمس نا شل سهام نور ملاو شو نو 80 سره شل نقل کی سو جوړیږي یا صاحب امامت السوداء سو جوړ شي مثلا شو لہذا لا اشکال فی هذا الحديث